I think today's strength is 33 students as present for the lecture. So this circuit diagram we have drawn is for the two-stage transformer coupled amplifier. Okay, and the second figure I have drawn for the frequency response of transformer coupled amplifier. Okay, in the last lecture we have seen the operation of two-stage direct coupled amplifier and the frequency response of direct coupled amplifier. Okay, so as the name is transformer coupled amplifier, here in the transformer coupled amplifier we are using transformer T1. See this transformer T1 and this transformer T2 as a coupling device. Here transformer T1 is used to couple the output of first stage to the base of second stage or base of second transistor, that is Q2. Then output of second transistor, that is second stage, is coupled to the load resistor RL through the transformer T2. Okay, so according to the name, in transformer coupled amplifier, transformer T1 and transformer T2 is act as a coupling device. Okay. So here in transformer coupled amplifier, already we have seen the operation. Then once again we'll see the operation, and then we will see the frequency response of transformer coupled amplifier. Suppose here this Vi is the input signal applied to the first stage of amplifier. That Vi is input signal I have taken here. Suppose for example 0. सर स्क्रीन दिसत नाहीये. Screen is not visible. No sir. No, sir. Visible, sir. Display screen. No, sir. No, sir. No, sir. ज्यांना दिसत नाहीये स्क्रीन, ज्यांना दिसत नाही ना त्यांनी माझ्या नावावरती हे करा, पिंक करते. केलंय सर तरी पण नाहीये दिसत. बाकीच्यांना दिसते का? Yes, sir. हो सर दिसते. परत एकदा ज्यांना दिसत नाही त्यांनी परत एकदा हे करा. नो सर सर. तरी पण नाहीये दिसत. मी रिजॉइन झाले. नाही बाकीच्यांना दिसते, मला स्क्रीन दिसायलाच पाहिजे. दिसते का आता? No sir. Right now? Yes sir, now Yes visible. sir. Okay. Visible to all of you? Yes sir. Yes sir. Okay. Suppose we have applied here 0.2 volt as the input signal. For example, we have applied as a sinusoidal signal, as AC signal as input signal to the first stage of amplifier. Then 0.2 means 200 millivolt. That input signal goes to the base of transistor Q1. And here we are using transistor as amplifier. Okay. So input signal applied between, this is the base terminal of transistor Q1, this is the emitter terminal of transistor Q1, means we have applied input between base and emitter. So with the help of transistor Q1, the input signal applied to the stage number 1 will be amplified. Okay. An amplified signal will be appears across the primary winding of transformer T1. This is the primary winding of transformer T1. Okay. And this is the secondary winding of transformer T1. So the amplified voltage or the developer voltage of transistor Q1 is appears across the primary winding of transformer T1. Okay, म्हणजे ह्याच्या across काय होणार ते voltage develop होणार. म्हणजे काय होणार, suppose we'll consider here, suppose IC1 current will flow to this primary winding, IC1.
IC1 करंट जर फ्लो मध्ये होते म्हटलं काय होणार मग इथं याचं रिएक्टन्स काय असणार आहे प्रायमरी वाइंडिंग आणि सेकंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रान्सफॉर्मर इज द इंडक्टर कॉइल आणि त्याचं रिएक्टन्स कसं असतं आपण रिएक्टन्स कसं घेतो the reactance of inductor will be given by XL is equal to what is the equation omega L is equal to 2 pi F L. Okay, so this is the reactance of inductor or the coil. Okay, so the amplified voltage of stage number 1 will be appears across this primary winding of transformer T1 and it is given by ते कसं येणार मग VO1 is equal to XL1 into IC1. IC1 is the collector current of first stage, or we can say that output current of मधून प्रेझेंट करू नका मेगा बाबर मधून प्रेझेंट केलं ना ते जाते मग स्क्रीन दिसते का नो सर Yes, sir. No, sir. दिसणार नाही तर मला पण दिसत नाही माझं अजून इकडे चाललंय एक साईट मेगा बाबर मधून प्रेझेंट करतात काहीतरी तुम्ही स्वतःची स्क्रीन प्रेझेंट करू नका मधूनच सगळी लिंक तुटती परत आता दिसती यस सर Yes, sir. output voltage of first stage is VO1 will be the reactance of primary winding of transformer T1 XL1 into IC1 is the collector current of first stage or the output current of first stage. Equation through आपल्याला काय भेटणार we will got the output stage of first stage. Then this output of first stage VO1 will be applied to the base of transistor Q2 through secondary winding of transformer T1. काय होणार आहे तर प्रायमरी वाइंडिंगच्या अक्रॉस आपलं व्होल्टेज तयार होणार आहे कोणाचं व्होल्टेज तयार होणार आहे पहिल्या स्टेजचं इथे कसं आपण काढतोय VO1 इज इक्वल टू ह्याच्यामधून फ्लो होणारा करंट आणि ह्याचं रिएक्टन्स ह्याच्यामधून फ्लो होणारा करंट आपण काय म्हटलंय IC1 म्हणजे काय आउटपुट करंट ऑफ फर्स्ट स्टेज और कलेक्टर करंट ऑफ फर्स्ट स्टेज कलेक्टर करंट म्हणजे आउटपुट करंट असतोय म्हणून तो करंट इंटू ह्या प्रायमरी वाइंडिंगचं रिएक्टन्स म्हणजे XL1 आपण XL1 म्हटले प्रायमरी वाइंडिंग पहिल्या ट्रान्सफॉर्मरच्या म्हणून XL1 इंटू IC1 इक्वेशन आपल्याला काय देणार पहिल्या स्टेजचं आउटपुट देणार पहिल्या स्टेजचं आउटपुट कुठे भेटतंय अक्रॉस द प्रायमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रान्सफॉर्मर T1 ओके ते भेटलेलं आउटपुट काय होणार आहे इट विल बी कपल्ड टू द secondary winding of transformer T1 it will be coupled to the secondary winding of transformer T1 with the help of magnetic field effect म्हणजे आपल्याला माहिती आहे ट्रान्सफॉर्मरची प्रॉपर्टी काय प्रायमरी वाइंडिंग मध्ये जे व्होल्टेज आहे द सेम व्होल्टेज विल बी अपियर्स अक्रॉस द सेकंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रान्सफॉर्मर ह्याच्या अक्रॉस जे असणार आहे ते ह्याच्या अक्रॉस येणार ओके ह्याच्या अक्रॉस व्होल्टेज आल्यानंतर काय होणार जे प्रायमरीच्या अक्रॉस तयार झाले द सेम व्होल्टेज विल बी अपियर्स अक्रॉस द सेकंडरी वाइंडिंग and it is given to the base of transistor Q2 बघा हे कुठं आलं इथनं it will be given to the base of transistor Q2 म्हणजे काय होणार the output of first stage it will be applied as input to the second stage म्हणजे दुसऱ्या स्टेजला अप्लाय होणार then the second stage will be used to for further amplification म्हणजे पहिल्यानं काहीतरी अँप्लिफाय केलं मी काय म्हणतो इथं I have applied here 0.2 volt as input signal by amplification of first stage I got the output of first stage for example here for example म्हणतोय मी VO1 is equal to 1 volt मला म्हणजे 1 volt किती भेटलं इथं भेटलं इथं काय असणार आहे तुमचं हे 1 volt आहे आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज इट इज ऍक्ट एज इनपुट टू द सेकंड स्टेज काय होणार Q2 फर्दर अँप्लिफिकेशन करणार म्हणजे अजून अँप्लिफिकेशन कोण करणार Q2 करणार इट्स अँप्लिफाइड सिग्नल विल बी अपियर्स अक्रॉस द प्रायमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रान्सफॉर्मर T2 म्हणजे T2 च्या प्रायमरी वाइंडिंगच्या अक्रॉस त्याचं व्होल्टेज तयार होणार मग ते व्होल्टेज सपोज इथून पण मी म्हणतोय इन द प्रायमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रान्सफॉर्मर T2 IC2 करंट फ्लो होते इथून सपोज तुमचा हा फ्लो होणारा करंट आहे IC2 आणि ह्याचं पण रिएक्टन्स असणार मग त्याचं रिएक्टन्स काय असणार मग मी तो म्हणूया XL2 म्हणजे मग VO2 काय येणार मग तुमचा VO2 इज इक्वल टू XL2 काय XL2 is the reactance of primary winding of transformer T2 into IC2 is the collector current of second stage or the output current of second stage okay ह्याच्या थ्रू आपल्याला काय भेटणार आहे output voltage of second stage and output voltage of second stage will be the output voltage that is overall output voltage VO
म्हणजे तुमचं काय होणार, ह्याच्या क्रॉस काय होणार आहे, तुमचं IC2 यामधून फ्लो होणार. IC2 इंटू ह्याचं रिएक्टन्स म्हणजे तुमचं दुसऱ्या स्टेजचं आउटपुट व्होल्टेज झालं. So VO2 is equal to reactance of primary winding of transformer T2 XL2 into IC2 is equal to VO2 is equal to VO. म्हणजे तुमचं इथं आउटपुट व्होल्टेज दुसऱ्या स्टेजचं जनरेट होणार. आणि विथ द हेल्प ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड इफेक्ट ऑफ ट्रान्सफॉर्मर द आउटपुट व्होल्टेज प्रेझेंट अक्रॉस द प्रायमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रान्सफॉर्मर T2 will be appears across the secondary winding of transformer T2. म्हणजे इथं ते प्रेझेंट राहणार. इथं जनरेट झालं व्होल्टेज इथे येणार आणि ही लाईन आणि ही लाईन एकमेकाला पॅरल आहेत आणि अक्रॉस द लोड डिस्टन्स RL we are measuring the output voltage VO. So the same output voltage will be present across the load resistor RL. That's why the overall output voltage VO will be the VO2. Okay, in this equation we will got the overall output voltage, that is VO, or we can say that VO2. जर मी काय म्हणलं, सपोज मी जर VO ची व्हॅल्यू किती अप्लाय केलं होतं, I applied the 0.2 volt as input signal to the first stage, then output of first stage will be 1 volt. It is act as input to the second stage, and I got the output voltage, that is 3 volt for the second stage. Then we will got the overall voltage gain, that is AV is equal to overall output voltage VO किती तुमचं VO divided by overall input voltage VI, so is equal to 3 divided by 0.2, I think it is 15. Okay, so this is the overall output voltage, overall gain of amplifier. In this way the operation of transformer coupled amplifier will be happened. Okay, so in the RC coupled amplifier and transformer coupled amplifier, what is the difference? We have seen the RC coupled amplifier and this is the transformer coupled amplifier. Only difference is that in RC coupled amplifier we are using capacitor as a coupling device to couple the output of first stage to the second stage, and in transformer coupled amplifier we are using transformer as a coupling device. आता तुम्ही बघा, एकामध्ये कॅपॅसिटर यूज करतोय, दुसऱ्यामध्ये ट्रान्सफॉर्मर यूज करतोय म्हणल्यानंतर कॉस्ट कोणाची जास्त असणार आहे, ट्रान्सफॉर्मर कपल्ड एम्प्लिफायरची, कारण ऑब्विसली बाय डिफॉल्ट द कॉस्ट ऑफ ट्रान्सफॉर्मर इज ग्रेटर दॅन द कॅपॅसिटर. म्हणजे ट्रान्सफॉर्मर कपल्ड एम्प्लिफायरची कॉस्ट काय असणार आहे, जास्त असणार आहे. ओके, हा एक त्याचा डिसएडव्हान्टेजेस आहे ट्रान्सफॉर्मर कपल्ड एम्प्लिफायरचा. दुसरं काय की ट्रान्सफॉर्मर यूज केल्यामुळे सर्किट थोडंसं कॉम्प्लेक्स होणार आहे आरसी कपल्ड पेक्षा, त्यामुळे तो पण एक डिसएडव्हान्टेजेस आहे. पण त्याचं ऍडव्हान्टेजेस पण काय आहेत की वी गॉट द more voltage gain in the transformer coupled amplifier than the RC coupled amplifier. RC coupled पेक्षा जास्त व्होल्टेज गेन आपल्याला याच्यामध्ये भेटतोय, किंवा जी इम्पिडन्स मॅचिंग आहे, द इम्पिडन्स मॅचिंग इन ट्रान्सफॉर्मर coupled amplifier will be better than the RC coupled amplifier. RC coupled amplifier पेक्षा ट्रान्सफॉर्मर coupled amplifier मध्ये इम्पिडन्स मॅचिंग जास्त भेटते, पण we will go for the RC coupled amplifier due to the cost effective and simple in circuit. आणि नॉर्मली आपण RC coupled amplifier यूज करतोय. हे ऑपरेशन कळालं ट्रान्सफॉर्मर coupled amplifierचं. Then we will go for the frequency response of transformer coupled amplifier, and this second figure will show the frequency response of transformer coupled amplifier. Okay, आता already we have seen the definition of frequency response of amplifier. Definition काय सांगते? The frequency response is the graphical representation of voltage gain of amplifier in decibel scale versus frequency of input signal. AV versus F is the known as frequency response of amplifier. आता इथे AV लिहिलंय मी. I have taken the voltage gain of amplifier on the vertical axis. I have taken the frequency of input signal on the horizontal axis. Okay, procedure already I have told to draw the frequency response of amplifier. मला काय करावं लागेल, I have to keep that input voltage. हे जे तुमचं इनपुट व्होल्टेज आहे ते तुमचं इनपुट व्होल्टेज कॉन्स्टंट ठेवावं लागणार आहे तुम्हाला. ओके, I have to keep that input voltage constant, आणि तुम्हाला व्हॅरी काय करावं लागणार आहे, मग इनपुट व्होल्टेज कॉन्स्टंट ठेवता म्हणल्यानंतर तुम्हाला व्हॅरी काय करावं लागणार, फ्रिक्वेन्सी ऑफ दिस फ्रिक्वेन्सी जी आहे तुमची फ्रिक्वेन्सी ऑफ इनपुट सिग्नल ही तुम्हाला व्हॅरी करावं लागणार. फ्रिक्वेन्सी व्हॅरी करताय तुम्ही. फ्रिक्वेन्सी किती व्हॅरी केली, सपोज पहिल्यांदा 10 हर्ट्ज, नंतर 20, इथं सपोज 0 पहिल्यांदा, तर तुम्ही इथं 10 हर्ट्ज ठेवली, इथे ही पॉईंट तुमचा 10 हर्ट्ज आहे सपोज. ओके, इथं तुमचा 20चा आहे, 30चा आहे, 40, like that. You have to vary the frequency of input signal. So by keeping the input signal at constant value, I have to vary the frequency of input signal. And by varying the frequency of input signal, I have to measure the output voltage, that is VO. हे VO मेजर करायचंय मला. फ्रिक्वेन्सी व्हॅरी करणार, VO मेजर करणार, आणि VO मेजर केल्यानंतर काय होणार, मग I have to find out the AV. AV कसं फाइंड करणार, AV is equal to VO divided by VI. VI तर तुमचा कॉन्स्टंट आहे, मग फ्रिक्वेन्सी व्हॅरी केली की VO व्हॅरी होणार, म्हणजे VO व्हॅरी झालं की तुमचा AV पण व्हॅरी होणार. बट दिस AV इज इन नॉर्मल स्केल. म्हणजे नॉर्मल स्केल मधला AV जर व्हॅरी झाला म्हणजे बाय डिफॉल्ट डेसिबल स्केल मधला पण AV व्हॅरी होणार. ओके, सो वी गॉट द व्हॅल्यू ऑफ AV अँड फ्रिक्वेन्सी F.
म्हणजे दोन्ही व्हॅल्यू घेऊन आपण काय करणार आहे, वी विल ड्रॉ द फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स कर्व. तो ड्रॉ केल्यानंतर असा येतोय फॉर द ट्रान्सफॉर्मर कपल्ड एम्प्लिफायर. हा असा काय येतो ते आपल्याला बघायचं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स कर्व इन द लो फ्रिक्वेन्सी रिजन. आता आपण ऑलरेडी बघितलंय डायोड कपल्ड एम्प्लिफायर किंवा RC कपल्ड एम्प्लिफायरचं फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स बघितलेला आहे. द फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स ऑफ each amplifier, the frequency response of each amplifier is divided into 3 regions. आता ह्याच्यामध्ये पण बघा, ही पहिली रिजन फॉर एक्झाम्पल ही तुमची आता तिथून मी डॉटेड लाईन असं काढतो, ही तुमची लो फ्रिक्वेन्सी रिजन. फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट तुमची इथपर्यंत मिड फ्रिक्वेन्सी रिजन अँड आफ्टर दॅट हाय फ्रिक्वेन्सी रिजन. ओके, the frequency response of each amplifier is divided into three regions, that is low frequency region, high frequency region and mid frequency region. Okay, so here first of all we will see low frequency region. Suppose I will see here, this is the F1 frequency, this is F1. Okay, इथपर्यंत कॉन्स्टंट आहे, त्याला काय म्हणू, ही दुसरी तुमची जी आहे ही F2. Okay, F1 and F2. F2 is the higher chord frequency, F1 is the lower chord frequency. Okay, so from 0 to F1 is the low frequency region. In the low frequency region आपण बघितलं होतं तुम्ही ज्यावेळेस from this F1 काय म्हणतो मी, F1 is the lower chord frequency. When I will go from F1 to the left side, म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही F1 कडून लेफ्ट साइडला येत आहे त्यावेळेस तुमची फ्रिक्वेन्सी काय होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे. फॉर एक्झाम्पल मी काय म्हणतो, F1 तुमची 50 हर्ट्झ आहे, F1 50 हर्ट्झ आहे, 50 हर्ट्झ कडून तुम्ही ज्यावेळेस लेफ्टला जाणार आहे म्हणजे 0 ओरिजिन कडे जाणार आहे त्यावेळेस काय होणार आहे, तुमची फ्रिक्वेन्सी डिक्रीज होणार आहे, म्हणजे 50, 40, 30, 20, 10, 0. ओके, when I will go from 50 hertz to 0 hertz, that time the frequency will be goes on decreasing, and at the same time ज्यावेळेस तुमची 50 ला F1 म्हणजे मी काय म्हणतो 50 आहे, F1 50 असताना तुमचं काय होतं, इथं सपोज व्होल्टेज हायर आहे, मिड रेंजला जो आहे तो आहे. ज्यावेळेस मी 40 घेतो, 40 ला परत इथं बघा किती डिक्रीज होणार आहे. तुम्ही काय म्हणणार, जर फ्रिक्वेन्सी डिक्रीज करत चाललाय तर तुमचं व्होल्टेज पण काय झालं, डिक्रीज व्हायला लागलाय, हे असं इकडून खाली यायला लागलं, असं झिरोला एकदम झिरो आहे. ओके, ही जी आहे आता ही त्याला काय म्हणायचं, लो फ्रिक्वेन्सी रोल ऑफ. दिस इज नोन एज लो फ्रिक्वेन्सी रोल ऑफ. हा जो कर्व आहे लो फ्रिक्वेन्सी रिजन मध्ये, दिस कर्व इज नोन एज लो फ्रिक्वेन्सी रोल ऑफ. ओके, what is the low frequency roll off? In low frequency region, when frequency will be goes on decreasing, at the same time voltage gain is also goes on decreasing, this is known as low frequency roll off. त्याला म्हणायचं लो फ्रिक्वेन्सी रोल ऑफ. ओके, आता हे कशामुळे होते, मग फ्रिक्वेन्सी डिक्रीज झालं की मग त्यानंतर व्होल्टेज गेन पण डिक्रीज होते, कशामुळे होते, तर इन दिस ट्रान्सफॉर्मर कपल्ड एम्प्लिफायर सेम एज RC कपल्ड एम्प्लिफायर we are using the coupling capacitor C1, bypass capacitor C1 and C2. So with the help of, due to this coupling capacitor and this bypass capacitor C1 and C2, when the frequency will be goes on decreasing, that time the reactance of these capacitors C2, C1 will be goes on increasing. Already आपण बघितलं होतं ते, काय बघितलं होतं, XC आपण घेतलं होतं. XC काय होतं तुमचं, XC is the reactance of capacitor. It is given by the equation. काय इक्वेशन बघितलं होतं आपण, 1 upon 2 pi FC, 1 upon 2 pi FC. Okay, so here this F is the frequency of input signal. It is inversely proportional to the XC. ज्यावेळेस तुमची फ्रिक्वेन्सी डिक्रीज होणार त्यावेळेस रिएक्टन्स वाढणार, आणि रिएक्टन्स तुमची बघा लो फ्रिक्वेन्सी रिजन मध्ये आहे. ओके, इन लो फ्रिक्वेन्सी रिजन ज्यावेळेस तुमची फ्रिक्वेन्सी डिक्रीज होणार त्यावेळेस तुमचा रिएक्टन्स वाढणार. ओके, आणि रिएक्टन्स वाढतोय म्हणजे काय होतंय, C1 चा पण रिएक्टन्स वाढतोय. C1 चा रिएक्टन्स मी काय म्हणतो, आय विल कन्सिडर द रिएक्टन्स ऑफ C1 विल बी XC1. C1 चा रिएक्टन्स म्हणतोय मी XCE1 आहे, C2 चा XCE2 आहे. म्हणजे इथला पण रिएक्टन्स वाढणार, इथला वाढणार, इथला वाढणार. म्हणजे इथं जो रिएक्टन्स वाढला, मी दिलं किती होतं तर 200 मिली व्होल्ट दिलं होतं. रिएक्टन्स वाढल्यामुळे इथं सपोज 195 मिली व्होल्टच गेलं, म्हणजे 5 मिली व्होल्ट लॉस झाला इथं. मग इनपुट कमी गेलं तर आउटपुट पण कमी येणार. पहिल्या स्टेजचं आउटपुट कमी आलं म्हणजे दुसऱ्या स्टेजला भेटलं इनपुट कमी आलं, दुसऱ्या स्टेजला भेटलं इनपुट कमी आलं म्हणजे दुसऱ्या स्टेजचं आउटपुट पण कमी आलं, म्हणजे दुसऱ्या स्टेजचं आउटपुट कमी आलं म्हणजे ओव्हरऑल आउटपुट कमी आलं. ओके, म्हणजे काय होतं, फ्रिक्वेन्सी डिक्रीज व्हायला लागलं की आउटपुट पण कमी येते, आउटपुट कमी आलं म्हणजे गेन कमी झाला. ओके, सो इन द लो फ्रिक्वेन्सी रिजन
काय होते ड्यू टू द कपलिंग कॅपॅसिटर अँड बायपास कॅपॅसिटर वेन द फ्रिक्वेन्सी विल बी गोज ऑन डिक्रीजिंग ऍट द सेम टाइम व्होल्टेज विल बी गोज ऑन डिक्रीजिंग अँड दिस इज नोन एज लो फ्रिक्वेन्सी रोल ऑफ. ही एक रिझन झालं. ओके, आता दुसरं रिझन ऑलरेडी आपण काय बघितलंय, इन ट्रान्सफॉर्मर कपल्ड एम्प्लिफायर the output voltage of first stage, that is VO1, will be generated with the help of this equation. Equation बघितलं होतं आपण. VO1 is equal to XL1 into IC1. XL1 म्हणजे काय, ही प्रायमरी वाइंडिंग जी आहे तुमची ट्रान्सफॉर्मर T1 ची. XL1 is the reactance of primary winding of transformer T1. काय म्हणतोय, XL1 आहे is equal to V1 is equal to XL1 into IC1. ओके, बट आता एक्सेल म्हणजे किंवा XL1 म्हणजे काय असणार आहे, 2πf L1 असणार आहे. जर तुमची पहिली स्टेज असेल, आता इथं सपोज मी लिहितो तुमचं पहिल्या स्टेजचे रिएक्टन्स असणार आहे ते कसं असणार आहे, इथं तुमचं XL1 इज इक्वल टू 2πf ओके. तुमचं जे इथे ही आहे पहिली, इथं तुमचं हे आहे काय म्हणते त्याला, प्रायमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रान्सफॉर्मर T1 ची. ओके, तर XL1 इज इक्वल टू 2πf L1. आता एफ आहे तुमची फ्रिक्वेन्सी आहे, जर फ्रिक्वेन्सी डिक्रीज व्हायला लागली तर XL1 काय होणार आहे, डिक्रीज होणार. बरोबर आहे का. एफ आणि तुमचं XL1 काय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. जर एफ डिक्रीज व्हायला लागला म्हणजे एफ जर डिक्रीज व्हायला लागला तर फ्रिक्वेन्सी पण प्रोपोर्शनल विल गोज ऑन डिक्रीजिंग ऍट द सेम टाइम XL1 पण डिक्रीज होणार. जर XL1 डिक्रीज झाला, XL1 काय तुमचं रिएक्टन्स ऑफ प्रायमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रान्सफॉर्मर T1, त्याला सर F1 म्हटले फक्त, प्रायमरी वाइंडिंगचं रिएक्टन्स आहे ट्रान्सफॉर्मर T1 च्या. मग जर एफ डिक्रीज झालं तर XL1 डिक्रीज होणार, XL1 डिक्रीज झालं तर VO1 डिक्रीज होणार, कारण VO1 इज इक्वल टू XL1 इंटू IC1 आहे. IC1 तर तुमचा करंट असणार आहे आणि तुमचं XL1 जर डिक्रीज झालं, XL1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VO1. बरोबर आहे, म्हणजे XL1 जर डिक्रीज झाला तर VO1 पण डिक्रीज होणार. सो ड्यू टू दिस टू रिझन्स द व्होल्टेज गेन विल बी गोज ऑन डिक्रीजिंग बाय डिक्रीजिंग द फ्रिक्वेन्सी. ऑल ऑफ अंडरस्टूड. समजले लो फ्रिक्वेन्सी रिजन मध्ये कुठले दोन रिजन आहेत ते. इन लो फ्रिक्वेन्सी रिजन when frequency will be increasing, that gain will be and